నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. దుబాయ్లో తొలి రోజు పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివిధ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశం. ఉయ్యూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన జనరేటర్ మరియు రేకుల షెడ్డును ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. పెట్టుబడుల సాధనకు నవంబర్ నెలలో జరిగే భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆహ్వానాలు పలికేందుకు యుఏఈలో 3 రోజుల పర్యటన నిమిత్తం సీఎం చంద్రబాబు దుబాయ్ చేరుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యుఏఈలో తన తొలి రోజు పర్యటన ప్రారంభించారు. ఏపీ యుఏఈ మధ్య పారిశ్రామిక బంధం బలపడేలా సహకరించాలని సీఎం చంద్రబాబు దుబాయ్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రతినిధులను కోరారు. షిప్ బిల్డింగ్ నుంచి డేటా సెంటర్ల వరకు ఏపీలో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు. Dubai, 95 when I started to come here, first time Chief Minister, combined Andhra Pradesh. I have seen Dubai at that time. That is where internet revolution, that is the breakthrough for technology. I started in Hyderabad high-tech city to promote IT. Then I created a city, Cyberabad. Dubai has created media city at that time and digital city. Today I am seeing Dubai and also what we have done at that time, Hyderabad also have seen with innovation continuously. Hyderabad has become best livable city in India. As on today, the best livable city in India. And also it is contributing highest per capita income among all states. That is the proof of concept. Second one I have seen, I promoted IT at that time. All people, wherever I go, I used to say, parents, don't bother how much money you are giving to your children. Educate them properly, especially information technology. Then they will survive, not only survive, they will prosper like anything. If you give 10 acres or 20 acres or 1 crore or 2 crore, that is nothing. If you give knowledge, then they can conquer the world. That is what I told at that time. Today I am very proud to say, Indians all over the world, if you go to any place in the world, highest per capita income only Indians. You go to America, you come to Dubai, you come to go some other country, anywhere in the world. That is the strength of Indians as on today. Because first more advantage, among Indians in IT professionals, 30-35% are Telugu community. I am proud of it. That is the advantage. We got it. Today again, I have seen Dubai Future Foundation 2071. What will be Dubai? I remember very well. Around 2000, I prepared Vision 2020 for Andhra Pradesh. Before that, nobody visualized, nobody prepared any vision for India. That has been proved right. Beyond that, we have done. Today, there is a synchronization. We are preparing Vikasit Bharat for the country, Swarna Andhra Pradesh for our state. That is 100 years of independence, 2047. These people are moving further 2071 because of UAE Foundation, Formation Day. Then I have seen their presentation also. We are all, sometimes, we are all imagining visualization, sometimes innovation, continuous process. In Dubai, that is the beauty. This land is once desert. Today it is a heaven.
all over the world, everybody wanted to come and settle here. That is the best livable conditions they are able to provide. Even there is no rain, but everything they are able to create. And also I have seen today, they have given some presentation to me. With curiosity, I asked all those things. Whenever I come, I want to learn what they are thinking. I wanted to be number one in implementation of these things. That is where I went to there. Today they have given presentation by 2071. Before that, satellite, it will go to moon. It will take all the data just like now satellite is giving for us pictures or some more images, everything. They are saying now by that time, it will through satellite power generation they will do in moon and it will transmit power to the substation. That means any village you want power, that village just like transponder, power will be given to that village. Earlier, power means we are all thinking traditionally thermal. There is a coal, there is a power, there is a transmission lines. After that, you are seeing now solar, wind, waves. Yesterday, one of my entrepreneur person, industrialist has done bull exercise. He created power. He created very clearly bulls exercise treadmill. In treadmill, he captured the energy and he converted it to power. That is the order of the day. For innovation, sky is the limit. Anybody can innovate anything that is going to happen in future. Nobody visualize what is going to happen tomorrow. Just now our minister has rightly mentioned, always credibility is important. I am very happy. One entrepreneur from this place, Kalpana, chairman, Mr. Menon, has contributed 100 crores CSR fund for the state government of Andhra Pradesh. I never met him. But he wanted to contribute. His son and daughter, they came to me. They have told me this information because of long back he communicated to this. I am very happy. That type of goodwill people are having. I am very thankful to him, not only him. Majority you are all here to see me because you want to listen from me. If possible, you wanted to invest in Andhra Pradesh. That is the credibility Andhra Pradesh is enjoying today. ప్రభుత్వం మీద ప్రజలకు నమ్మకం విశ్వాసం పెంపొందేలా అధికారులు నాయకులు పని చేయాలని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు బోడే ప్రసాద్ అన్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరు మండలం ఉయ్యూరు పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన జనరేటర్ రేకుల షెడ్డును బోడే ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఐడిబిఐ బ్యాంకు వారు 4.5 లక్షల నిధులతో జనరేటర్, విశ్వశాంతి పాఠశాల వారు 3 లక్షల నిధులతో రేకుల షెడ్డు నిర్మించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి సహకరించినందుకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఐడిబిఐ బ్యాంక్ వారు డొనేట్ చేసి అలాగే హాస్పిటల్ మెయింటెనెన్స్ డబ్బుల కింద కొంత అమౌంట్ దాంట్లో కూడా జమ చేసుకుని 1.5 లక్షలు వాళ్ళు ఇచ్చిన 3 లక్షలతోటి జనరేటర్ కొత్తది కొనుగోలు చేసి ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అలాగే మన విశ్వశాంతి పబ్లిక్ స్కూల్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు కూడా ఇక్కడ గతంలో విజయవాడలో పోస్టుమార్టం జరుగుతూ ఉండేది. ఇప్పుడు దాదాపు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంటే తాడిగడప మున్సిపాలిటీ నుంచి ఉయ్యూరు, తోటలూరు మండలం, బావిడముక్కల మండలంలో జరిగే యాక్సిడెంట్స్ కానీ
లేకపోతే ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ పోస్ట్ మార్టంలు కూడా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాని పంచనామాలు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూర్చోటానికి కానీ ఒక నీడ అనేది అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు మరి డొనేట్ చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా ఇక్కడ లేకపోయినా వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో కొంత సామాజిక బాధ్యతతో ఈ విధమైన సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉంటే పేదవారు వినియోగించుకునే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ మరింత ప్రోత్సహించి ప్రైవేటుకు దీటుగా వైద్య సేవలు అందించాలని చెప్పి వైద్యులకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈరోజు హాస్పిటల్ కమిటీ వారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాము. నిత్యం కూడా ఏదో ఒక జనరేటర్ అంటారు, లేకపోతే షెడ్ అంటాడు, అలాగే మార్చురీ బాక్స్ కూడా ఎవరో ఒకరు డోనర్స్ పెట్టుకునే ఇది కూడా రిపేర్లు చేయించడం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమకు అప్పగించిన బాధ్యతని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తే ఈరోజు కొంతమంది మీద అంటే ఒకే ఒకరి మీద కాకుండా అందరూ కూడా బాధ్యతలు పంచుకుంటే పని ఒత్తిడి కూడా తగ్గే విధంగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే బోడ ప్రసాద్ నాయకత్వంలో నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నట్లు విలేకరుల సమావేశంలో జనసేన నాయకులు తెలిపారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం కంకిపాడు మండలం కంకిపాడు జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేన నాయకులు విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముప్పా రాజా మాట్లాడుతూ సమస్య ఎక్కడ ఉన్నా భయపడకుండా పరిష్కరించే నాయకుడు ఎమ్మెల్యే బోడ ప్రసాద్ అన్నారు. వైసీపీ నాయకుల తాటాకు చెప్పులకు ఇక్కడ ఎవరు భయపడరు. వైసీపీ నాయకుడు దేవభక్తిని చక్రవర్తి. నీ స్థాయి గుర్తుపెట్టుకుని నోరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాలని హెచ్చరించారు. వైసీపీ నాయకులు దేవభక్తిని చక్రవర్తి గారికి ఉన్నట్టుగా సడన్గా ప్రజల మీద ప్రేమ పుట్టింది. జనమకో శివరాత్రి అన్నట్టు వైసీపీ నాయకులతో కలిసి హడావుడి చేయడం మొదలుపెట్టారు. చక్రవర్తి గారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, బోడే ప్రసాద్ గారు సమస్యకు భయపడరు, సమస్య దగ్గరకు వెళ్తారు. సమస్య ఉన్న దగ్గర ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి సమస్య కనుక్కొని ఆ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అంతేగాని మీ ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ సమస్యకు భయపడి జనాల దగ్గరికి రాకుండా ఇంట్లో కూర్చోరని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీడియా ముఖంగా చక్రవర్తి గారికి తెలియజేస్తున్నాం. అభివృద్ధి మీద అంత శ్రద్ధే ఉంటే ప్రజల బాగోగులు కోరుకునే వాళ్ళైతే 2014-19లో తాడిగడప, పోరంకి, పెనమలూరు, పెద్ద పులిపాక రోడ్లను కలుపుతూ కెనాల్ మీద బ్రిడ్జి నిర్మించడానికి దాదాపుగా 30 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించి టెండర్లు కూడా పిలిచి పనులు మొదలయ్యే టయానికి ప్రజల దురదృష్టవశాత్తు ప్రభుత్వం మారిపోయింది. మీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. మీకు అంత చిత్తశుద్ధే ఉంటే ఆ రోజు శాంక్షన్ అయిన 30 కోట్ల రూపాయలతో ఈ అభివృద్ధి పని ఎందుకు చేయలేకపోయారు అని చెప్పేసి చక్రవర్తి గారిని అడుగుతున్నాం. కుట్రలు వైసీపీ నాయకులు ఎన్ని చేసినా, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని విడగొట్టడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, ఇటు జనసేన పార్టీ నాయకులు కానీ, ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ, అటు ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మా మధ్య ఎటువంటి పొరపక్షాలు లేవు. జనసేన పార్టీ నాయకులు సొంత కుటుంబ సభ్యులకు వల్లే ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ గారు ఆదరిస్తున్నారు. అలాగే నామినేట్ పోస్టుల్లో కూడా తగిన న్యాయం చేశారు. చిన్న చితక అనేది సమస్య కూడా ఎక్కడా లేకుండా జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ కూటమిగా రానున్న 15 సంవత్సరాల్లో ఇటు నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికై, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకై రానున్న రోజుల్లో ముందుకెళ్తుంది. ఇటువంటి తప్పుడు సంకేతాలు వైసీపీ వాళ్ళు ఎన్ని చేసినా కానీ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరని చెప్పేసి ఈ మీడియా ముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ రేపు రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుందని చెప్పేసి
మైనర్ బాలికను రేప్ చేసిన నిందితుడిని నడిరోడ్డుపై నడిపించుకుంటూ తీసుకువెడుతున్న పోలీసులు. పెదమలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరు పట్టణంలో కాపులు కళ్యాణ మండపం సమీపంలో 2 రోజుల క్రితం 10 సంవత్సరాల మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసిన చాంద్ భాషను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఫాక్స్ కేసు నమోదు చేసి సిఐ రామారావు ఆధ్వర్యంలో నిందితుడిని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కోర్టు వరకు బహిరంగంగా నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్లి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. తన పిల్లలతో రోజు ఆడుకుంటూ ఉండే 10 సంవత్సరాల మేనకోడలు అయ్యే చిన్నారిని చాకుతో బెదిరించి పలుమార్లు అత్యాచారం చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. వరుసకు మావయ్య అయ్యే నిందితుడు చాంద్ భాష తన పిల్లలతో ఆడుకుంటున్న బాధిత చిన్నారిని చాక్లెట్లా ఆశ చూపి తన గదిలోకి తీసుకెళ్లి అమానుషంగా అత్యాచారం చేసి ఎవరికైనా చెప్తే చంపేస్తారని బెదిరించేవాడని, అలా వినాయక చవితి దగ్గర నుండి దీపావళి రోజు వరకు పలుమార్లు బాలికను లైంగికంగా వేధించారని పోలీసులు తెలిపారు. సాయంత్రం 8 సంవత్సరాల బాలిక మీద లైంగిక దాడి జరిగిందని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది. చాలా అమానుషకరమైన సంఘటన. వెంటనే మన కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఐపీఎస్ గారు స్పందించి గన్నవరం డిఎస్పీ చలసాని శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దర్యాప్తులో తెలియని విషయాలు ఏంటంటే బాలిక యొక్క మేనమామ వరుస అయ్యే చాంద్ భాష అనే 30 సంవత్సరాల వ్యక్తి ఆ పాపని బెదిరించి వినాయక చవితి దగ్గర నుండి కూడా పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని, అలానే ఇంట్లో చెప్తే చాకుతో పొడుస్తారని చెప్పి బెదిరించాడని చెప్పి ఆ దర్యాప్తులో తెలియని సంగతి. దర్యాప్తు అనంతరం ఈరోజు గన్నవరం డిఎస్పీ గారు ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకి తరలించడం జరిగింది. ఈ దర్యాప్తులో తెలియని విషయాలను బట్టి ప్రతి ఆడపిల్ల తల్లి తండ్రి కూడా వాళ్ళ ప్రవర్తన విషయంలోనూ వాళ్ళు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనే విషయాల మీద చిన్నపిల్లలకి పూర్తిగా అవగాహన కల్పించాలని చెప్పి మా పోలీస్ శాఖ తరపు నుంచి మిమ్మల్ని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దుబాయ్లో తొలి రోజు పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివిధ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశం. ఉయ్యూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన జనరేటర్ మరియు రేకుల షెడ్డును ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరణ తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దామంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనమలూరు న్యూస్.